പണ്ഡിതന്മാരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ No, no, no. അവിടെ? That's okay. That's okay. അല്ല അത് പടയാളികൾ. നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു വോയിസ് കേൾക്കാം. നമുക്ക് വോയിസ് കേൾക്കാം പ്ലീസ്. നമുക്ക് ആരാണേലും കുഴപ്പമില്ല. നഹാസ് ബ്രദർ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ, നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നഹാസ് ബ്രദറെ റൂമിൽ വന്നാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ആരാന്ന് അല്ല, പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ്, ഒരു അറബ് വംശജനാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഈ തൗറാത്തിനെയും ഇഞ്ചീലിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്, ചിലപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് കേട്ടു നോക്ക്. ഓ യാ ഷുവർ. ഇത് ലൈവ് Yeah, ആയിട്ടാണോ that's പറയുന്നത്? fine. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടോ? ലൈവ് ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളാണ്. Yeah, okay. if he's here, then he can speak. If he knows English, then we are more than happy to Okay, speak to I him. know English, bro. He Okay, just brother. told me about the Habibi. issue here. Salam, The Quran, Habibi. of How are course, you? it says that the Torah and the Injil, but the Injil and the Torah that we have now is not the Injil that was revealed to Jesus. Actually, Okay, the translation of the word we Bible understand it. goes to the My brother, we goes understand to it. the. Where is it? Let me finish, Where please. is it? Let me Where is finish. the Quran and where is the Torah and the Injil which was there in the time of Muhammad, which Muhammad asked the people to bring so that he can place them on a cushion and then said, I believe in this and the one who revealed it. Where is that Torah? Actually, the situation you are referring to is that the Jews were living at the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They say they brought him an issue, so About the said, stoning of a stoning rule of an among adulterer. us. About the stoning Rule. of an adulterer, right? What? Yes. About the Yes, stoning, that one. about the stoning of an adulterer for rajim, right? Yes, yes. So Yeah. So Muhammad asked them the to bring judgment the was Torah. already in the Torah that was corrupted, of course, but the ruling was there, and Okay, they wonderful. didn't So, my want dear brother, the judgment of the brother, stoning. listen to this. My dear brother, do you think that if Prophet Muhammad is asking the people, the Jews, to bring the Torah and making this statement, I believe in this and the one who revealed in it, are you saying that your prophet No. actually said that I believe in this book which is corrupted? Actually, you said that because the Jews were living there, they are allowed to pass sentence with their own rules. You know, No, they were even not. if they are No, they corrected, were because not. Islam No, they were not. didn't like You have to rule bring the an Jews evidence, my there. dear brother. What's the evidence, You mister? have to bring an evidence that the Jews at that point time, they used to pass the judgment on their own without even referring to the books that were there with them. It is your presumption. Actually, bro, you brought the situation. I didn't brought it. No, You we brought didn't the bring it. situation. Did Can you You Allah, quote said my the that. dear Quran brother, So or I'm Hadith? explaining what the is your name? situation to you. What is your name, dear brother? What is your name? Allah, bro. Anas. Did Allah said that I am sent? Allah. Anna, did Allah said that I am giving you the Quran, confirming, making it musaddiqan, the Torah and the Injil? مصدقا لما بين يديه من التوراة ومن الإنجيل. Exactly. So can He said Allah that, make? bro, So let me can explain Allah to you. make Quran The musaddiqan? translation of the Bible is not Injil. The translation of the Bible My is not dear Injil. brother, the Quran Bible, that you it read, means, my dear because brother, it the is Quran the that you original read is word a in Hafs Greek, Quran. it means the book of books. My dear brother, It doesn't the mean Quran Injil. that you read is a Hafs Quran, a 1924 Hafs Quran, the riwayat of Hafs. There are 38 different Quran, Arabic Quran that I have. Which one do you read? Actually, bro, Do you I'm an read the Hafs expert Quran, on yes or this. no? So, Do you read the Hafs bro, Quran, yes or I no? don't read Hafs Quran. I read Qanun Quran, but I Oh, believe in wonderful. Hafiz and Does in the Qanun, Kalun and Quran, there are no does the Kalun changes Quran in there. agree with the Hafs Quran? It's actually our issue as Arabs. We know the difference between Hafiz and Qanun, and there is Okay. no difference Which one between did it. Allah So reveal let to me you? bring you. My dear Let brother, me. which one I did will Allah refer reveal to you? which Allah Kalun, revealed Warsh or Quran Hafs? in Did Arabic, Allah revealed and the Hafs, Arabic was Warsh different or Kalun? Bro, you are in India, right? My dear brother, I am Let- asking you, which one did Allah bro, you revealed? are changing the situation every time and you don't let me finish, Did right? Allah revealed You Hafs are or in Warsh? India. How many dialects do you have? How many dialects in Hindi do you have? It's not about the dialect, it is the difference in the meaning. Yes, that's what you It are. is Do you the know Arabic? difference If I in the say to you meaning. Do you Maliki, want to see Maliki the and difference Maliki in the meaning? Yawmiddin, do you know the difference? Okay, my dear brother, you are a native Arabic speaker, right?
Yes. Okay, can you read the Arabic Quran that I am going to give? Tell me the difference in the meaning. I am going to pin it Yes. above, open it, Give me. and tell me the difference in the meaning. Okay? No, Be actually, I truthful. don't need to. I don't need to open. Just read. Okay, I'm going to pin it. You can check it whether I am right or wrong. Okay? Okay. Surah 3, Surat Al-Maryam, Surat Al-Imran. Okay? Surah 3, Surah Al Imran. Okay. Imran. Okay, Surah 3. We are going to read Surah 3. Okay. Okay? Okay. Let's go to Surah 3. And you can Which open up verse? the Kalun Quran also, and let's go through Okay. Kalun Quran also. Okay? Okay. So we are able to understand something, both of us, and we will have a good discussion. Okay, Surah 3, verse 146. Go to 146. 146. Okay. Let me just. And I am going to pin the difference Quran, the different Arabic Quran. You can read it and tell me the difference between the words. Okay. Read it. Go ahead, read. Which one? وكأين من نبي or وما كان قوله. Yeah, Surah 3, verse 146. Okay. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما What does أصابهم في سبيل stop there? What does the word kutila mahu means? it means they are killed with him. Killed with it. Now stop there. Okay. Now the Okay. Quran that you are reading, it is saying they were killed with it, right? Yes. Okay, now let's go to the Warsh. What does the Warsh says? I have pinned the Quran, Hafs Quran, Warsh Quran, Kalun Quran, all the different Qurans above. Open it up Okay. and read what does the Warsh Quran says about this same ayah. I need to. I don't have Warsh Quran just I have now. pinned it. I have pinned it above. Where? You said Kutila Mahu, right? قتل معه. Yes. Kutila Mahu means killed, right? Okay, but bring the Okay. whole Now meaning. open the one that I have pinned on top of this room in nquran.com. It is in Arabic. You can read it and let me know what does the Warsh say. Okay, wait. كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا ما أصابهم في سبيل الله. Katala. What does it say? What does it say? Come again. وكأي من نبي قاتل معه ربيون What كثير. does Katila Mahu means? Bro, you cannot challenge me. I'm My an dear Arabic brother, speaker, we are okay? not deviating from the subject. What does Katila Yes. Mahu means? No. I will not debate. I'm not going away with the subject because this actually means if you translate My the word dear itself, brother, what does Katila Mahu means? bro, will And you let me Kutilamahu, finish the sentence Katilamahu. or no? My dear brother, what does Katila Mahu mean? Simply give an answer. Bro. قاتل. See, قاتل means fight. They Fought, fight, not fight, kill, right? fought or fight. Okay. Bro, but the Right? Arabic language, it doesn't We are go not that getting way. into the Arabic language. We are just going to Yes, the it is word revealed in Arabic. Kutila Mahu and Katila Mahu. One word means killed, the other means fought. Which one did Allah reveal to you? Bro, actually God revealed Quran in 7 tongues. Not Where does we it are say? revealed. Does it say it in Quran? I will bring to you more. Does it say in the of, Quran that He revealed in 7 tongues? No, it doesn't say in the Quran, but Wonderful. So wonderful. Allah So we said are talking about Quran Quran and right now. Sunnah. Let's focus on There is Quran. Tell me, why does Allah in one Quran is saying kutila mahu, another word says katila mahu? say Allah revealed Quran originally. Let's say in what not say, but He revealed it in riwayat Hafs. Okay, Do you but then know the that the Prophet. one that you are reading, the Hafs version, which is read in Pakistan and India, Hafs version is a Cairo 1924. Hafs was a liar. You know that? Hafs, he never used to return the book that he used to take. Hafs, when he used to say something, his hadiths were not even agreed upon. People never used to take his hadiths. Do you know that?
Bro, let me give you. I will explain the Do you situation. know about the authenticity of Hafs? Bro, That Hafs was a I liar. know that. Bro, I know that Hafiz is not like in the chains of narration of the hadith. Wonderful. Because Why do you Hafs, agree with Hafs then? because will you let me finish at least? നാസിം ബ്രദർ Go അർത്ഥത്തിൽ ahead. Go തന്നെ ahead. പിടിച്ചു നിൽക്കണമേ. കാത്തിലു Go ahead. കുത്തിലെയാണ് ഇഷ്യൂ. Bro, there are like people who memorize, like who memorize. Which one? Hafs or the Warsh one? Which one they memorized? These are the what we say. They are the ones who tell the hadith. Did Prophet Muhammad ever forgot Quran? Prophet Muhammad, did he ever forgot Quran? Yeah. Yes. Okay, wonderful. So Prophet could not even remember the whole Quran, right? Hadith of himself said, like he forgot the Quran, and too many Sahabas between him, they said to him like, you forgot this verse. No. I'm Actually, not he's a talking human about that. being. He cannot I'm not become talking like about himself. that. There was a time when one of the guy was reciting the Quran and Prophet Muhammad was walking beside him, and then he said, "Oh, thank you. I have forgotten about this Quran which Allah has caused me to remember now when I have heard this." Yes, I just told you that. Wonderful. The Quran that you have, how many in one of the chapters, how many number of verses were lost? How many numbers of verses are lost? Did Quran ayats were lost? Bro. Quran is not revealed as a book. It does. The Sahaba at the time were not like carrying books Nasser I brother, around am and not showing talking just about asking everyone. that, how my many. dear brother. No, My so question is please, not that. Ans brother, my question is not that. We are coming back to circling again the same one. We have 38 plus different Arabic Qurans right now. The Hafs and the Warsh that you have read, one says Katila and one says Kutila. The word meaning yes, and is one different. says Maliki and one says Maliki. Okay, but Yeah. it doesn't change It does the change. It whole does change. sentence. It does Malik change, and sir. Malik It is does two different change. things. Fight is not Malik and killed. Malik are two different things. An Yes, owner of the hour is not the same as the one king of is the hour. actually is not owner, it's the sustainer. Actually, if you go to the exact translation, it's the sustainer, and the other one, So Malik, are you is saying the king. the Is the people who king are reciting Malik? Are you saying the people who are reciting Malik are they lying? No, you said that. Okay. So if people are reciting as Malik, it is not right, right? Bro, I will say to you two different sentences. If I say like you own this land or you are the king of this land, actually in both A cases, king can be owner of everything. Brother, listen to this. in Listen to the logic. literature, Listen to the logic. you would understand. In My dear literature, brother. you would understand that you My own dear this brother, land. listen to the logic. A king can be owner of everything. An owner cannot be owner of everything. That's your definition. That's not Actually, the this is definition. your That's how the logic works. A king can be Bro, owner who of the says whole that? land, Am I but supposed an am I owner supposed to take cannot be the definitions owner from of you? everything. Bro, am I like supposed to take definitions from you? Do I live like No, like but the you have scientist to and take take definitions from your definitions scholars. from you? Brother, Who you are the have to scholars? take definitions from your those scholars. scholars. Bro, if you say scholars, you have to name. Yeah, I will give you the how many names do you want? Names How of many what? names do you want? The names of the scholars who do not agree with it and they have recited it differently. No, this one we agree on, bro. There are too many different tongues, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he heard that, Okay, and I he will give heard you one that, more and example. he I said will give both you are one more right. example. Brother, I will give you one more example. Go to Give me Surah 2, 100 more verse examples. 184. 2 verse 184. What? Surah Al-Baqarah, verse 184. Surah Al-Baqarah. He's jumping. Surah 2, Surah Baqarah, verse 184. In Hafs Quran, Okay. tell me what is the word. Can you recite the Hafs Quran and tell me which is the word that is being used there? I want to identify a particular verse. No.
I have قانون now. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. What's this? No, go slowly, brother. Go slowly. Nasram brother, just Brother ask him. Ans, can you hear me? Endo Nuclear brother? Just ask him how many ayat he has in Kalun Quran. Yeah, we'll go there. Let him read this particular ayah, Surah 2, verse 184, brother. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع Misakin, خيرا. wait. What does the word Okay. misakin means? Masakin means the poor one. Poor one. How many poor? Poor ones. One poor guy. Hold on there. Okay, hold on there. Now, Yes, go you to do this. the other one وعلى الذين يتقون فدية طعام مسكين. Yes, My but brother, bro, my brother, it's my ruling. brother, listen to this. Bro, I know Listen, this one. I know this one. listen. Bro, you will tell me In something I already the know. Warsh Quran, the word used is masakin. Okay, masakin, and the other one is miskin, right? Yeah. How many poor were there? Bro, you know the meaning of the ayah or no? What? How many poor were there? There were one poor or multiple poor. It means if you cannot like fast, you should provide I'm not food talking for the about that, poor. my brother. I'm asking, were there Bro, you are talking one about poor things person or you multiple don't poor know, but person? it's a ruling. Actually, it's a ruling. It's not literature here. It means a My ruling. dear brother, I'm asking you, were there one poor person or multiple poor persons there? Bro, I told you in one version it's poor and in one version it's poor. But Okay, actually, which one did there Allah is a ruling intended? here. Which one There did is a Allah said ruling to here. you? Which one did Allah said to you? Bro, it's a ruling. It's not It's what not Allah said ruling. to you. I'm talking about Bro, Quran. It is not what you are ruling. reciting. It's Bro, what it's you are not ruling. reciting. How Bro, many it's poor not were ruling. there? Bro, How did many you say poor it's were not there? ruling? Bro, did you say it's not ruling? My dear brother, I'm asking in the Quran, how Bro, many don't poor were retract. there? Did you say One it's or not more than ruling? one? Bro, did you say it's not So ruling? you agree with me, there were multiple poor in one Bro, version and one poor in the Hafs version. bro, did you say it's not ruling? I will not allow you, my dear brother, to shift a goalpost. We are talking about whether it is one poor person or Bro, did multiple you poor deny person. that you said it's not a ruling? That's not my point. My point is whether there was one poor person or multiple poor person. It's actually for one and multiple, both. Oh. There is one in one Quran and multiple in another Quran. Which one did Allah reveal to you? Which one did Allah reveal to you in Arabic? There are holes in the narrative. That's why Yasir Qadi is saying there are holes in the standard narrative, that there is only one Quran. There is only one Quran. It's done. It's finished. Nahas, thank you very much, Nahas. Anyway. Thank you for the privilege of exposing an Arab person. He himself has read it and got busted. This is equal to 10 Good job. debates. Good job. This is equal to 10 debates. 1 minute. Good job, Nasrin. Kudos. An Arabic Good guy, job. a native Arab who speaks Arabic, he himself has identified that there are multiple Qurans with them. Now He's in already Malayalam. Got agreed. busted. He's already Now in agreed Malayalam, that for the sake of audience. Nasram brother, ഇത് ഇവൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാ, നിസു വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാ. നിസു എന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് നിങ്ങൾ ഫോൺ വന്നത് കണ്ടോ? ഓഡിയൻസിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ, യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഓഡിയൻസിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ, നേറ്റീവ് അറബിക് സ്പീക്കറിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് അവൻ തന്നെ എഗ്രി ചെയ്തു ഒരു ഖുറാനിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ പുവർ പീപ്പിൾ ഉണ്ടെന്നും ഒരു ഖുറാനിനകത്ത് ഒരു പുവർ പേഴ്സണേ ഉള്ളൂ എന്നും അവൻ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് അത് എഗ്രി ചെയ്തപ്പോൾ നിസു കോള് വിളിച്ചിട്ട് നഹാസിനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് കേറ്റും. സിമ്പിൾ.
എന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നിസു ഈ ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്. ഞാൻ എടുക്കാതെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹാസനെ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി കൊണ്ടുപോയത്. എന്തൊരു സോറി, എന്താ തോൽവി. പറ്റി? ഞാൻ ഒന്ന് മിസ്സായി പോയി അതിന്റെ ഇടയിൽ. പുള്ളി നസറ, എന്താ പോയി പറ്റിയത് ആള് പറയോ? പോയി നഹാസിനെ നിസു ആ വിളിച്ച് പുള്ളി ഇവിടുന്ന് മുങ്ങി. അതിൽ ആ കാത്തിലെ കുത്തില് മാത്രം മതി. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അതിനകത്ത്? മറ്റേത് ബ്രദറെ അത് നമ്പ്രാന്ന് പറഞ്ഞ മതി. ഈ ഐ wanted to hammer him in at least 2 or 3. അവൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചപ്പോ അവന് തലയ്ക്ക് അവന് മനസ്സിലായി ഇത് പേശകാണ്. അവൻ മലിക്കും കൊണ്ടുവന്നു. അതും പ്രോബ്ലമാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പ്രോബ്ലം. അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കണ്ണൂരുകാരൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ നമ്മുടെ നഹാസിനോടാണോ ആരോടോ ചോദിച്ചു, ഇവരുടെ ഈ മാലിക്കീൻ ഇവിടെ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നിടത്ത് പറയുന്ന ഭാഗമല്ലേ ഇത്, മലിക്കീന്നോ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു മാലിക്കി പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ നോ പറഞ്ഞു നോ ഇല്ലെന്ന് ദേ പറഞ്ഞു. ഡോണ്ട് അഗ്രി. ആ സൗദിയിൽ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ആ സെയിം കാര്യം മൊറോക്കോയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹബ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കറക്റ്റ്. സൂറ അപ്പൊ ഫാത്തിഹയുടെ ഇടയ്ക്ക്. അത് അവന് മനസ്സിലായി. അവൻ ഖത്തറിൽ നിന്ന് ആളെ ഇറക്കിയതാണ് നമ്മുടെ പാവം നഹാസ്. എക്സാക്ട്ലി അല്ല നസ്രേൻ ബ്രദറെ, ഇതൊരു ശബ്ദം 10 ഡിബേറ്റിന് കുറവായിരിക്കുന്നതാണ് തുല്യമാണ് അവരുണ്ട്. ഇവനായിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായി? 10 ഡിബേറ്റിന് തുല്യമാണ്. ഇവന്മാര് തകർന്ന് തരിപ്പണമായില്ലേ. ഇത്രയും നാള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ ഒറ്റ ഖുറാനുള്ളൂ, ഒരു ഇതുമില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച. ഇവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കാലുൺ ഖുറാനുണ്ട്, അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, വാക്കുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പോയില്ല ഇവന്മാരുടെ ക്ലെയിം. അത് ബ്രദറെ നമ്മൾ അവൻ കാലൂൻ ഖുറാൻ വായിക്കുന്നതില്ലേ? നഹാസ് വായിക്കുന്ന ഖുറാൻ അല്ല. നഹാസ് വായിക്കുന്ന ഹഫ്സ് ഖുറാനാണ്. കേരളത്തിലുള്ളത് ഹഫ്സ് ഖുറാനാണ്. നഹാസിനും അവനും എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം കാലൂനും ഹഫ്സും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. വളരെയധികം. നമ്മളിപ്പോ ഹഫ്സും വർഷവും മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. കാലൂനും ഇപ്പൊ നഹാസ് വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ആ അറബി വായിക്കുന്ന ആ ഖുറാനും ഒരിക്കലും മാച്ചായി പോകത്തില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവർക്ക് തന്നെ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഇതിപ്പോ അവന്റെ തല്ലുകൊള്ളു നഹാസിന്. നഹാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലൊരു അടിപിടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലട്ടോ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണെങ്കിൽ പറയും നമ്മള് വേഷം കെട്ടിച്ചുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ല. ഇതിപ്പോ ഈ നഹാസ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന നാസ് ഭായ് എന്തിയേ? പുള്ളി എന്തിയേ? നാളെ വരുമ്പോ ശബ്ദം നാസ് ഭായ് പുള്ളി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നാസ് ഭായ് പുള്ളി എന്തി? ആ ഫയൽവാൻ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ. അല്ലല്ല ഫയൽവാൻ ജയിച്ചു. നഹാസ് ഇത് കേട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല ആൾക്ക് വല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കുഴപ്പമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല നേറ്റീവ് അറബ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണോന്ന് ചോദിക്കുക. കുഴപ്പമില്ല. We don't have to teach him. We don't have to teach him. കൊടുക്കണം. We don't have to teach him. We don't have to teach him. നിങ്ങളൊന്ന് We അയാളെ സംസാരിക്കാൻ ഇല്ല അനുവദിക്കോ? ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി. Give ഏത് him. ഖുറാനാണ് ലൗഫുൽ മഹ്ഫൂസിൽ Okay. Satya brother, we will give him. Give him. അതെ. Bring the brother back. Bring him back. ഓക്കെ. Hi, brother. Yeah, brother. Okay. My simple question is, which one did Allah reveal to you, Miskin or Masakin? How many poor people were there? See, bro, do not shift the subject, okay? Remember that you are live, you are going live. Everything that you will say, every single word that is going to come out of your mouth, I am going to hold you accountable for it from your own books. We're not doing it today or tomorrow, okay? So be very careful. You are going live, okay? You will Bro, be publicized in YouTube. I am asking you, which one did Allah gave to Muhammad, Miskin or Masakin? bro, actually, this is not me who says like God revealed this to Muhammad Masakin or Miskin. Actually, both are right. If you go to the whole Both meaning are right. of both are right. If you go to the whole meaning of the sentence, it is a ruling. It is a ruling. Like one situation happened, then God revealed one ayah or several ayahs. There were 10 Like camels. Now, brother, there were 10 camels and there was one camel. How many camels were there really when you saw it? bro, actually, this is your human mind speaking, and No, your it's not my explanation. human mind. It's not my And human and mind, because Quran itself says that these words are and bro, these words are actually, the words of a messenger. Does the Quran say it? bro, Does the if Quran you are say saying, that this is a word of a messenger? actually, bro, if you, I already explained this point, but if you are You going have to the not yet differences, explained anything. if, You just said that both is right. How can, whether either it could be one poor person or there are multiple poor persons. How bro, many poor person were there? okay, actually, if the meaning of the whole sentence or
actually the ruling this has changed. It's okay if you say there is That's a not my major point, difference my that brother. You are not this is listening not your point, carefully. but this is my point, that That's you are not fine. you are, When you make a that's fine. claim there is only one Quran, you have to hold on to that. Which Quran was revealed to Muhammad, whether it was revealed as multiple poor people, masakin, or one poor person, miskin? bro, actually the Quran is not depending on this miskin or this masakin. If you Oh, go does to it the whole does? ayah, if you It go to does? the whole verse, no, it doesn't, So bro. that means you have different You say Qurans, right? you, you say it doesn't. Okay, it does Mhm, or it doesn't. It's mhm. it's not really relevant, but It because is like, relevant, my dear bro, brother. It is relevant because bro, it's not just one issue. I'll show you another one where it is bro, a clear go, contradiction. bro. I'll show you a clear Please, contradiction. I have can you shown read you the a contradiction in the can you numbers read the right whole now. ayah? Bro, can you read the whole ayah and explain each word to me? I have shown you the same thing. I have shown you there are Bro, multiple instances. First instance, Surah 3 verse 146. Second instance, Surah Al-Fatiha, which you all recite every single day for almost 17 times. Surah Fatiha verse 7. Now I have shown you another one where it is clearly saying either it is multiple poor people or one poor person. Which one is it? bro, if we read the verse, if we read the verse and we cannot understand, right? Because it's like what do we say? If the older language got, if the older the So language why does is, Allah it say, becomes. why does Allah say that this Quran is revealed in a Am I, very plain and very simple language? Why does Allah say that? bro? Am I allowed to continue the sentence or no? Yes, my dear brother, you are Okay. speaking. Go ahead. Uh, if I say like the Quran, I lost. Wallahi, I lost the point because he interrupted too many times. What do I say? The older Did the you say so language many is, types? it becomes more difficult. So when it's Arabic, after a while, it got like what it's becoming more vanished than the times before. We So Allah needed could not someone protect. to, So Allah could not protect His language also, right? bro. His language, Is Allah's, Arabic the only bro. language that Allah knows, or does Allah know multiple languages? Bro, Allah says in one hadith, there is no difference between Arab or foreigner or black and white. So Oh, there it is, says brother. No, like, no, 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 no. There But is, because Allah, no, Allah let's is not go there. basically Christian sending, brother, അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. brother. No, അങ്ങോട്ട് but പോണ്ട. he just made a claim. That's why I'm saying Allah is basically saying if it is a black person, then Allah will send them to hellfire, and if it is a white, like if when Allah created Adam, he tapped on Adam's right shoulder, and it created white people like white ants, and Allah is saying go to paradise, and I don't care. He tapped on the left wait, shoulder and created black people like black ants. Allah is saying I send you to hellfire, I don't care. Don't tell me that they are all the same. bro, bring me this hadith. Okay, I will bring you the hadith. Oh, my dear brother, you are in a perfect place where you will learn all of this. Be our guest, Bro, bring me please. the hadith. Okay. Repeat. Oh Yeah, dear, please. I'll give Yeah. you my dear brother. I'm going to pin the hadith. You are going to read it for me. Okay, here it goes. I think you have never heard about this, but it will be a good learning place because Islam is one of the most racist religion in the whole world. Okay. Here it goes. I will ask you, my dear brother, to leave Islam today. This is the right place to leave Islam today. Here it goes. Jamia Tirmidhi, verse 38, hadith number 38. Here it goes. I'm pinning it for you. Please open it up. We can read this. No, I need the. Here it goes. I'm pinning it for you. Can you please read it for me, my dear brother, in humanity? Jamia Tirmidhi, hadith number 38. Go حدثنا ahead أبو and read بكر it. بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن
Where is the hadith? حدثنا ابن عباس. Now the same thing is also in Mishkat al-Masabi, hadith number 119. Hadith number 119. Let me pin that also for you. Let me pin that also for you so that you would know how racist Allah is for you, my dear brother. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് നസറിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ റെഫറൻസ് എത്രയാണ്? ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് ഹദീസുകളുടെ My കൂട്ടമാണ് dear വന്നത്. brother, ഞാൻ already പറഞ്ഞു ജാമിയ തിർമിദി ഹദീസ് നമ്പർ 38. അപ്പൊ പിൻ മഷ്കാത്ത് ചെയ്തത് അൽ മാറിപ്പോയതാണോ? മസബി അല്ലല്ല, അത് 38 ആ പിൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഞാൻ മഷ്കാത്ത് അൽ മസബി 119 ആണ് പിൻ ചെയ്തത്. രണ്ടും പിൻ ചെയ്തു ഞാൻ. ഇല്ല, ആദ്യം مشكات المصابيح If you want, I will حديث put it in the number chat, no problem. I حديث will put. number حديث Can you number read it what? for brother? Can you read this hadith Bro, for me? Mishkat al Masabi 119. bro, this hadith, it doesn't say what you said. إن الجنة What does it say? لشجرة What does it يسير say? الراكب في ظلها bro, it says like in Jannah there is tree, something like that. It's not saying what you said. Brother, Mishkat al-Masabi, the one that is pinned above 119, I will read it for you. Abu Darda reported Allah's messenger as saying, Allah created Adam. When he created him, he struck his right shoulder and brought forth his offsprings, white as like small ants. When he struck his left shoulder and brought forth his offspring, black as though they are charcoal. Then he said to the party on the right side, means the white, to paradise and I don't care. And he said to the party on the left shoulder, means the black, to hell, I don't care. Bro. You get it? Bro. These ones, see. These Now bring in the best paint that you have and try to whitewash it. What did you make judgment before I speak? My dear brother, did you read it or not? Yes or no? Yes, bro, I read it. Okay, what does it say? Can you please read it in your own language, in English? خلق الله do I read it in my own language in English? Now, you read it in English. Go ahead. Okay, Allah, he said, Allah, he created Adam and he hit on his right shoulder and he Okay. brought children white as, I don't know this, White as and, ants. Ant, like an ant. and he hit on his left shoulder وكأنهم الحمم. Okay, if he says now وكأنهم الحمم, he says Now, why is Allah sending black people to hellfire even if they have not done anything wrong? Bro, I'm still explaining the hadith, okay? Brother, do not say there is why. no explanation needed. Read the hadith. That's all simple. Bro, you told me to read the hadith. I'm reading it. You need Unless the you put it. explanation. I'm the narrative Arabic speaker. Unless Okay. So what? He said وضرب على كتفه اليسرى. He tapped on his left shoulder and he brought children like black like yeah. al-humam. You know Exactly. what al-humam means? Exactly. You know what Are they al-humam black? means? Are they black offsprings? Bro, you know what al-humam Are means? they black offsprings? Yes or Bro, no, my dear brother? we cannot continue the discussion if you cannot I'm say just like asking you simple thing. كأنهم Are they الحمم. black offsprings? Bro, you know what al-humam means before we Are continue? you can explain. You are a native Arabic They are speaker. black. Go ahead. Yes, bro. They are black. Yes, they are black. But what Wonderful. is Are they al-humam offsprings? before? Are they Adam's offsprings? They are Adam offspring. Wonderful. And Where there are are where is Allah offsprings, sending they them? will go to hell. But Where what is do you Allah mean sending what them? al-humam means? Where is Allah sending them? You know what al-humam means, bro? Where is Allah sending them? Bro, please. Please. If you don't know something, You can just explain. tell I You don't can know. explain. Go ahead. Explain. Al-humam, this means like, you know what comes off the volcano, like the liquid fire. My You dear know, the brother, liquid do the you liquid understand fire. do you understand the problem that you are facing right now, right?
No, yes, These yes, I both understand the are problem. these I'm both facing now, are these both bro. Adam's offsprings? Yes or no? Bro, please Are don't bring these another both issue on Arabic Adam's language, offsprings? Are bro. these both Adam's See, offsprings? see. I've never heard of this hadith, and I'm I not know you against have it. not. I know. Did Muhammad Yes, used to buy and sell? Did Muhammad used to buy and sell black offsprings, black and slaves? and and still, Did you know, actually, my dear brother? Did the Muhammad used muazzin, to? the muazzin, you know, no, the muazzin of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and one of the narrators of the hadith. Bilal was Yeah, a black slave. okay, We know that. Bilal Was was Bilal black. ever Okay, freed? Was Bilal ever is freed? Bilal going to hellfire? No. Did Bilal ever got freed? Yes. Show me the evidence. Actually, no. I read the Do you know seerah of that many even many after Muhammad, narrators. Bilal was never freed. Do you know that? Even after Bilal, if he was not freed, will he stay? Like he will stay in Mecca, صح? Where his like Okay, captives okay. are, صح? I'll show you. I'll show you. I'll show Bilal, you. I'll show you. Bilal, bro. Brother. Sahih al Bukhari 3755. Let's read 3755. I'm going to pin that above for you. You can read what happened to Bilal. Sahih al Bukhari 3755. Please read it for me. What happened to Bilal? I have pinned it above. Go ahead, read it. Okay. Read what happened to Bilal. Go ahead, read it in Arabic and explain in English. Said to Abu Bakr, if you have bought me for yourself, then keep me. But if you Hmm. have bought me for Allah's sake, then leave me for Allah's work. Yes, what's the problem in this? Was Bilal ever freed? This is problem in English now, not in Arabic. Oh, so the people who have translated, your own people who have translated it, No, they have no, a no, problem. no. They I'm have a judging your problem. your understanding of the Wonderful. English, not the people. Did Muhammad used to consider that the black slaves are lower than the Arab slaves? Did he used to buy and sell them? Bro, you shift. Let's continue on this hadith. Did Let's Muhammad continue used to on buy this and hadith, sell okay? black Then we will slaves? go Yes to the or other no? issue. Bro, you asked me about this hadith. Let's continue this hadith, okay? Go ahead, go ahead, go ahead, go You ahead. are accusing me to shift. Now you are shifting. Go You asked me ahead, about this go hadith. ahead, go ahead, Shall go we ahead, go ahead. continue on this hadith or no? Yeah, Go we're ahead, continuing. brother. Go ahead, go ahead, go ahead. Okay. Okay. If you have bought me for yourself, then keep me for yourself, okay? But Hmm. if you bought me for Allah's sake, then leave me for Allah's work. Where in this it says like Bilal never freed, okay? Bilal You was told me never freed, but that's why I these will guys are. provide the That's evidence. why Now he is you asking. provided the evidence. That's why he is asking. If you have bought me for Allah's sake, then let me go. If you have bought me for yourself, then keep me for yourself. Was he ever freed? This guy is still a slave. No. It did say that, but it said, but if you have bought me for Allah's sake, then leave me for Allah's work. Was he Okay? left for It Allah's doesn't sake? say what you said. What? Was Bilal ever left for Allah's sake? Yes, actually, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he died, he left Mecca. So if he's still a slave, will he leave Mecca? Where is no? So the slaves are not coming No, with no. Muhammad to Hijrah? Where the slaves did they What? came with Muhammad to Hijrah? The slaves? Slaves also did Hijrah, right? Muslim slaves, they did Hijrah with Muhammad. Yes. They came from Makkah Yes. to Medina. So then what is the problem? No, Your argument is bro. defeated. What is the problem? No. I told you. Listen to this. After the Prophet died, Hmm. you When are did he claiming died? that Bilal When did is he still a died? slave after the Prophet died. When did Okay? Muhammad died? When did Muhammad died? 632. I don't know Yeah, AD I don't know 632. That's your historians say but Muhammad died during the time of AD 632. Is close to that time period. Was Bilal ever freed at that point of time? 63 of age he died. Yes, okay. Whichever time, after a year before the Mubahala, where they called Christians for let's have a curse prayer, and whoever is lying, then Allah's curse be falling upon them. After just before 1 year,
of Mubahala, Muhammad died in 632. Then all the Mubahala curse fell on Muhammad and his family, then Fatima is dying, and after that Ali died, and then Hassan and Hussein died, and so on and so forth. Was Bilal Okay. ever freed? Yes, Bilal was free. Where? You know why? I Where? just told you why. I Where? just Give me told the you why. evidence. Give me the evidence. Bro, actually you said it never freed. Okay. I'm supposed to ask you to bring evidence because My this is brother, my you claim. are the one who Bro, is claiming that Bilal was freed. I showed you that Bilal is asking Abu Bakr, if you have purchased me for yourself, then keep me for yourself. If you have purchased me for Allah's sake, then keep me, then okay, let me okay. go. Where He did he said got freed? he said if you bought me for Allah's sake, then leave me for Allah's sake, right? This is the Yeah. meaning, right? Did he got Go freed? search where Bilal left after. Go search where Bilal spent the rest of his life, okay? Okay, so you don't have an evidence, right? Bro, go. Did Muhammad Bro, ever compared? Did you're not Muhammad letting me ever finish, compared? My dear bro. brother. Go Dear brother. say, bro, Okay, go okay. search where Abu Bakr finished his life and where Bilal finished his life, okay? Okay, we will Then you do will say that. We will do that. then you will find We will like do that. Abu We will do Bakr that. finished his life in Medina and Bilal finished his life outside the Medina. Okay, he Okay, left yeah, to you Sham. have to give it. Now You it's have to give Syria, me the okay? evidence. You have not brought me evidence. Did Muhammad ever compared black women to epidemic? Bro, you shifted the point and No, the point is really still that Islam is the most racist religion in the whole world. Did Muhammad compare black women to epidemic? Yes or no? what religion is he? Christian. Okay. Oh, okay. Oh, Bro, we will laugh together. Just tell us. we will also laugh together, brother. My dear brother, did Muhammad compared black women to epidemic? Did Muhammad ever compared black women to epidemic? Did he said that if you want to see Satan, then look at Nabtal, the black man with long hair? Did he say that? Did he say that Satan looks like a black man? നസറേനെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിജയിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വിജയം വേണ്ട നാസേ, പുള്ളി Thank you, തന്നെ thank you, agree Nahas. Thank you very much, Nahas. Okay. Thank you. നാസേ, ഒരു വിജയം വേണ്ട, പുള്ളി തന്നെ എഗ്രി ചെയ്തു. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഖുറാൻ, ആ ഖുറാനകത്തെ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് പുള്ളി തന്നെ എഗ്രി ചെയ്തു. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പ്രൊക്ലെയിം എനിത്തിങ്. ഓഡിയൻസ് വിൽ ഡിസൈഡ്. മൂപ്പര് ഒരു But ഒരു anyway, കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ thank you. ചെയ്യാൻ Nahas brother, സമ്മതിക്കുന്നില്ല. no. മൂപ്പർ Thank you, Nahas brother. അല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തെ അല്ലല്ല കൊണ്ടുവന്നതിന് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ നന്ദിയുണ്ട്. കേട്ടതല്ലേ എത്ര വിഷയത്തിലോട്ട് ചാടി പോയി മൂപ്പരെ ഒരു കാര്യം പോലും പുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തിനെങ്കിലും ഉത്തരം സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. എന്തിനെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞോ? പുള്ളി എന്തിനെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞോ? ഒരു പോയിന്റിലെങ്കിലും പുള്ളി അതിന് ഉത്തരം നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞോ? ചാടി പോകുന്നത്? വിഷയം മാറ്റിയിട്ട് പോയി. പുള്ളി ഇത് പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു എന്തുവാ, ഒരു പുവർ പേഴ്സണും മൾട്ടിപ്പിൾ പുവർ പേഴ്സണും രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന്. എങ്ങനെ? ഹൗ? This ബ്രദറെ, was അത് അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് awesome. പറഞ്ഞില്ലേ. This അത് was awesome. ഒരു റൂൾസ് ആണ്. അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു That's റൂൾസ് not ആണ്. the point. ഒരു That's not the സെന്റൻസിൽ point. മാറിപ്പോകുന്ന ആശയമല്ല അള്ളാഹു എന്ന് ഏതാ പറഞ്ഞല്ലോ. ഉദ്ദേശിച്ചത്? അള്ളാഹു ഏതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്? മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മസാക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. ഒരേ അർത്ഥമല്ല വരുന്നത്. മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പുവർ നിയമത്തിലാണ്. പേഴ്സൺ. മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സിംഗിൾ പുവർ പേഴ്സൺ. മസക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി മൾട്ടിപ്പിൾ പുവർ അറിയാവുന്നവൻ പേഴ്സൺ. പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടർത്ഥം എന്നുള്ളത്. ഇനി നഹാസ് പുള്ളി പറഞ്ഞു. പഠിപ്പിക്കണ്ട. നഹാസ് കൊണ്ടുവന്ന ആള് നാസിനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. വെളുപ്പിക്കണ്ട. നഹാസ് കൊണ്ടുവന്ന ആള് പറഞ്ഞു മറ്റത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത്. കേട്ടോ നഹാസെ, ഞങ്ങളെല്ലാരും കേട്ടതാ. രണ്ട് അല്ല, വാക്കും തന്നെ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോ. അല്ല, കേട്ടു. നഹാസ് അദ്ദേഹം ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു അല്ല, ഒരു വാക്ക് അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ടല്ല, പറഞ്ഞോട്ടെ. അതൊരു റൂളാണ്. ആ റൂൾ എന്താണ്, രണ്ട് ആയത്തിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആയത്തിലും അത് ഒരേ റൂള് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, ഒരേ ആശയം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതിന് ഞങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചില്ല. പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതാ? ഒന്നാണോ മൾട്ടിപ്പിൾ പുവർ പേഴ്സൺ ആണോ? സിമ്പിൾ. ആശയമൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹു ഖുറാൻ ഇറക്കിയപ്പോൾ മുഹമ്മദിനോട് മിസ്കീൻ എന്നാണോ പറഞ്ഞത്, മസക്കീൻ എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഏതാ ഓതി നടക്കുന്നേ? വിച്ച് വൺ? 7 ഖിറാഅത്തിൽ ഖുർആൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹദീസ്. ഏത് കിറാത്ത്? കിറാത്ത് എന്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?
എന്താ കിറാത്ത്? അഹ്റുഫ് എന്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് അഹ്റുഫ്? ഒന്നും അറിയില്ല. നസറീൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് തന്നെ. ഈസ് അഹ്റുഫ്? ഒന്നും അറിയത്തില്ല Nobody പറഞ്ഞ. knows. Nobody in the Arabic world knows what is ahruf. What is അറിയത്തില്ലെന്ന് qiraat? പറഞ്ഞതാണ്. കിറാത്തും അറിയില്ല പറഞ്ഞ. എന്തുവാ ഖിറാത്ത്? എന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഖിറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണെന്ന്? എനിക്ക് അറിയില്ലാന്ന്. നസറീൻ പറ. സഹോദര, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തുവാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇത് ഡയലക്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഡയലക്റ്റ് ആണ്, 7 ഡയലക്റ്റ്. പക്ഷേ ഡയലക്റ്റിനകത്ത് അർത്ഥം എങ്ങനെയാ മാറുന്നത്? മാറത്തില്ലേ? അർത്ഥം എങ്ങനെ മാറത്തില്ലേ? മാറും? എങ്ങനെ മാറും? ഡയലക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മലയാളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ പറയുന്ന മലയാളം പോലെ അല്ലായിരിക്കും ചിലപ്പം കാസർഗോഡ് പറയുന്നത്, ചിലപ്പം തിരുവല്ലയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒരു വാക്കിപ്പം പറയുകയാണ്, എടാ അവിടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പലരുണ്ടായിരുന്നേ എന്ന് പറയുന്നതിലും മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നുള്ള ആശയമേ വരത്തുള്ളൂ. ഡയലക്റ്റ് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല നഹാസേ. ഇത് നിങ്ങളെ മണ്ടത്തരം കൊച്ചിലെ തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണിത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നസറീൻ ബ്രദറെ, ഇപ്പൊ എറണാകുളം സൈഡിലാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും, തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ എന്തുട്രാന്ന് ചോദിക്കും. അതെ, അതിനകത്ത് അർത്ഥം സെയിം ആണ്. ഇതേ നിങ്ങൾ രാജമാണിക്യ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ, അതിലിപ്പോ correct. ഇപ്പൊ രാജമാണിക്ക ഖുർആൻ രാജമാണിക്കായിട്ടാ കമ്പയർ ചെയ്യണത്. ഖുർആൻ രാജമാണിക്ക് ഇയാൾ ഇതെന്താ പറയണത്? നാസ് ഞാൻ ആ ഭായി. ഡയലക്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രം ഡയലക്റ്റ്, ട്രിവാൻഡ്രം ശൈലിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളില്ലേ എന്ന് പറയും. അതൊരു വ്യക്തി പറയുകയാണ്. എന്തുണ്ടപ്പി അത് എന്ന് പറയണത് അത് അടുത്ത അത് എന്തുണ്ടപ്പി? തൃശ്ശൂര് നമ്മളില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരില്ലേ എന്നേ അർത്ഥം പറയുള്ളൂ. നഹാസ് അതുപോലെ നഹാസ് നഹാസ് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാത്ര നഹാസ് പറയും. അല്ല, നഹാസ് പോയി വരട്ടെ നഹാസ് ഞാൻ എന്ന് ഇവിടെ ഒറ്റ എത്ര സെക്കൻഡ്. വാക്കുകൾ, എത്ര അല്ല, വേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തു? നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ എത്ര കൊച്ചു വേഴ്സ് എടുത്തു? കേരളത്തിലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ നസറീൻ, ആദ്യം നമ്മുടെ ആദ്യം പുള്ളിയോട് വായിപ്പിച്ചത് കൊച്ചു കാത്തിലുവും കേരളത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കുത്തിലയുമാണ്. ആണ് ഈ പറയുന്നത്. വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാത്ര പറയുന്ന നഹാസേ കൊല്ലംകാരുണ്ട്, നഹാസ് പത്തനംതിട്ടക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് പോയി വരട്ടെ എന്നേ വായിപ്പിച്ചത് പറയുള്ളൂ. ആദ്യം എടുത്തത് കാത്തിലുവും കുത്തിലയുമാണ്. ഫോർട്ട് ആൻഡ് കിൽഡ് രണ്ടും രണ്ടർത്ഥങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഈ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഒന്നും കൊണ്ട് അത് കാര്യമില്ല. കുഴപ്പമില്ല, അത് കാര്യം കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, അത് മുസ്ലിം വേൾഡിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവന്മാര് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം വേൾഡിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവര്. യാസിർ ഖാദി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ? ദർ ആർ ഹോൾസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നറേറ്റീവ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കുത്തിനും കോമയ്ക്കും വ്യത്യാസമില്ല, ഖുറാനിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരത് പാരായണം ചെയ്ത് വന്നതാണ്, അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പെർഫെക്റ്റ് ഖുറാനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ പെർഫെക്റ്റ് പ്രിസർവേഷൻ. പെർഫെക്റ്റ് പ്രിസർവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഖുറാനാണ് എന്ന് യാസിർ ഖാദി നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ യാസിർ ഖാദി മുഴുവനായിട്ടും പൊളിച്ചടുക്കിയതാണ് മുഹമ്മദ് ഇജാബിന്റെ മുൻപിൽ പറഞ്ഞത്. ദർ ആർ ഹോൾസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നറേറ്റീവ്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നറേറ്റീവ് തെറ്റാണ്, അവിടെ ഓട്ടകളുണ്ടെന്ന്. എന്താ ഈ ഓട്ടകള്? മീൻസ് 37 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഖുറാനുകൾ നിലവിൽ ബുക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം വായിക്കുന്ന കാലൂണാണ്, നഹാസ് വായിക്കുന്ന ഹഫ്സാണ്. അത് രണ്ടും മാച്ചായി പോകത്തില്ല. പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, പറഞ്ഞു തരും. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് താങ്കൾ ഓതുന്ന ഹഫ്സ് ഖുറാനും പുള്ളി ഓതുന്ന കാലൂൺ ഖുറാനും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും. ഇനി മേളിലോട്ട് നോക്കണം, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം, അള്ളാഹുവെ നീ ഏതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അള്ളാഹുവിന് പോലും അറിയത്തില്ല. നഹാസ് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, പുള്ളി കാലൂണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നഹാസൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നല്ലേ? സത്യം പറയണം. അതൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ. അദ്ദേഹം കാലൂൺ ഖുറാനാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് നഹാസ് ബ്രദറിന് അറിയാമായിരുന്നോ? അതൊന്ന് സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറയണേ ബ്രദറെ പ്ലീസ്. പുള്ളിക്കാരന്റെ മൊബൈലിൽ രണ്ടും ഉണ്ട്, ഹഫ്സും ഉണ്ട്, കന്നൂണും ഉണ്ട്. അല്ല അദ്ദേഹം കാലൂൺ ഖുറാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് നഹാസ് ബ്രദറിന് അറിയാമായിരുന്നോ? രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. രണ്ടും ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈലിൽ രണ്ടും ഉണ്ടെന്നാ അല്ല, പറഞ്ഞത്. രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ? നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിൽ പുള്ളി അറബി അല്ലേ, ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ? പുള്ളിക്ക് എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നം? അത് കള്ളല്ലേ? സോറി, പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ആദ്യം നസ്രീൻ ബ്രദർ എടുത്തോണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾ അല്ലല്ല, അത് എന്ത് ഖുറാനാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്, വർഷല്ലേ എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ആ മറ്റേ പേര് പറഞ്ഞത്. എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ. പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ കേട്ടവരെ പൊട്ടനാക്കല്ലേ കേട്ടോ. അല്ല, കേക്ക് ഞാൻ പറയാം. ഇതിന്റെ റീപ്ലേ ഓൺ ആണ് ബ്രദറെ. ഈ റൂമിന്റെ റീപ്ലേ ഓൺ ആണ്.
ആ ആ നിങ്ങൾ ഹഫ്സ് ഭാഗമൊന്നും ഖുർആൻ എനിക്ക് ആണോ നാളെ കേൾക്കണം. ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കേൾക്ക് ബ്രദറെ, ഹഫ്സ് ഖുർആൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല, കാലൂനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പ്ലീസ് നമുക്ക് റിപ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ, അതെ അതെ, കേൾക്കാമല്ലോ. ഞാൻ കേട്ടത് രണ്ടും ഉണ്ട്, ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആ സംസാരിച്ചല്ലേ. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നഹാസെ ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാലൂൺ ഖുറാനാണ്. നഹാസ് മൂപ്പര് ഭായി, എന്റെ മുമ്പിൽ ഇനി നിന്നല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത്. മെഴുകാം. നമുക്കിനി മെഴുകുന്നല്ലാതെ ഓക്കെ വേറെ ഓക്കെ ഒരു ആയിക്കോട്ടെ വഴിയുമില്ല. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ആ, അല്ല കുഴപ്പമില്ല. ബ്രദറെ, നഹാസെ നിങ്ങൾ ഞാൻവേ ഏതായാലും എന്താണെങ്കിലും പുള്ളിയെ എത്ര കൊണ്ടുവന്നതിൽ ടൈപ്പ് വളരെ ഞാനിപ്പോ സന്തോഷം. അതെ പുള്ളി അതെ ഫ്രീ ആണെങ്കിലേ, പുള്ളി എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ചർച്ച അയ്യോ ചെയ്യാൻ നല്ലതുപോലെ, കുഴപ്പമൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല. അല്ല പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി ഇത് നീ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നെന്നാ ആ ചോദിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്. എന്താണ് പുള്ളി എന്നെ ഒരു അല്ല പോയിന്റ് അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പുള്ളിയോട് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ നഹാസ സമ്മതിക്കാത്തെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. നഹാസ ഇങ്ങനെ പുള്ളിയോട് ജമ്പ് തിരിച്ചു ചെയ്ത് പറയണേ. പോകുന്ന കാരണം എന്തെന്നാ ആ ചോദിക്കുന്നത്. ആ ആ അത് കൊള്ളാം, നല്ല ചോദ്യമാണ് അത്. എനിക്ക് നഹാസ് അത് ചോദിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുക. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറയണം, ഇവിടെ ഒരു എവിഡൻസ് വെക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ, ബിലാൽ എവിടെയായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നസ്രിൻ ബ്രദർ വിചാരിച്ചാൽ അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അന്നേരം ആലോചിക്കാം, അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ പുള്ളി നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ചോ, നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ചാടും. അതുകൊണ്ടാ ചാടിയെന്ന് ഇയാൾ അല്ല അങ്ങേരോട് ഒറ്റ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ്, കൊടുത്തേക്ക്. ബൈബിളിൽ എത്ര പുസ്തകമുണ്ട്? ആ ആ അതെ അതെ ഈ അതെ ആ അതെ, അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇത് നഹാസ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് വന്നോളൂ, നമ്മൾ അത് ഉരുളാൻ നിങ്ങൾ നഹാസെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഒരു ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു നമ്മൾ മിനിറ്റ് ലോജിക്കാണ്. നഹാസെ വന്ന് അല്ല കയറാൻ. അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ പോവാ എന്റെ അതൊക്കെ ഭാഗം പോവാന്നേ. അതല്ലേ നമ്മുടെ പാവൻ അല്ല നിസൂല്ലേ, ബൈബിളിൽ എത്ര ആ പുസ്തകമുണ്ട്, എത്ര പാവൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് നിസുവും കൂട്ടരൊക്കെ ബൈബിളുണ്ട്, എന്താ എത്ര വിചാരിച്ചിരുന്നേ? അത് വേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം. അത് നഹാസ് ആ ഡെയിലി എടുക്കണല്ലേ. 3000-ലധികം വേഴ്സൺസ് അല്ലേ ഈ ഇത്രയും നാള് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നറിയോ, ഒറ്റ ഖുറാനുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഖുറാനി അപ്പൊ ആശയങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഏറ്റവും ഇപ്പൊ അറബി പറഞ്ഞു 2 ഖുറാൻ ഡയലക്റ്റില് പുള്ളിയുടെ അത് കയ്യിലുണ്ട്. അത് നഹാസ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് പുള്ളി രണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ഒറ്റ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ അപ്പൊ ഒരേ ഇവിടെ അർത്ഥം കൃത്യമാണ്. ഒരേ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്തിനാ 2 ഖുറാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഭാഷാ ശൈലി ഒരു അറബിക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത്രയും നാൾ ഇവിടുന്ന് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നഹാസെ. ഇത്രയും നാൾ ഒറ്റ ഖത്തറിൽ നിന്ന് സാധനം സൗദിയിലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പോകുമ്പോഴും മണ്ണെന്നുള്ളത് മിന്നാവും. അല്ല നഹാസെ ഇവിടെയും അത് മൺ അവിടെയാവും. ഇപ്പോഴല്ലേ, അല്ല ഇത്രയും നാൾ അതൊന്നും ഇവിടെയാണ്. ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നേ. ഇത്രയും നാൾ പറയട്ടെ എല്ലാം ന്യൂക്ലിയറെ, ഒറ്റ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പറയട്ടെ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ അറബിക്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ഡയലക്റ്റിലാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ എത്ര ആശയങ്ങളായിരിക്കും ഈ അറബ് കൺട്രികളിലെല്ലാം. ആ നമ്മൾ സുരേഷ് ഗോപി ട്രിവാൻഡ്രക്കാർ വിളിച്ച് നഹാസിന് വായിക്കുമ്പോഴേ കാറ്റഗറി മറ്റേ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ പറഞ്ഞേ. മിക്കവാറും കാക്കന്മാര് തന്നെ ശരിയാക്കും തോന്നുന്നു. അതെ, വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചോന്ന് നഹാസ് ഭായി ചോദിക്കുന്നത്. നിസു വിളിച്ചായിരുന്നോ? അല്ല നിസു വിളിച്ചായിരുന്നോ സത്യം നഹാസ് പറ. ഭായി? എക്സാക്ട്ലി, ഞാനത് ചോദിക്കാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ, പോവായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു നഹാസ് ഭായി, നിസു വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇടയ്ക്ക്? സത്യം വിളിച്ചോ? പറയണ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്കില്ല. സത്യം എന്നെ പറയണം. ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചതിനിടയ്ക്ക്. അല്ല അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, അതല്ല ഉടായ്പ പറയല്ലേ, സത്യം പറ. നിസു ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നോ? ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ബ്രോ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആ കോള് സംസാരിക്കുമല്ലേ. വന്ന ആരായിരുന്നു? നിസൂന് നമ്മുടെ കോള് വന്ന പരിചയം. ആരായിരുന്നു? ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചു നേരം പോയായിരുന്നല്ലോ. നിസു കോള് വന്ന വിളിച്ചായിരുന്നു, ആരായിരുന്നു? സത്യം പറയണേ. കോള് വന്നായിരുന്നല്ലോ നഹാസിന്. ഞാനത് നോക്കത്തില്ലാന്നേ, എനിക്ക് സൗണ്ട് കുറയുന്നോണ്ട് ഞാൻ ആ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഓക്കെ നഹാസ് ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല നഹാസ്. താങ്ക് യു. ഇത് ഇല്ല, ഞാനൊന്ന് എന്തെങ്കിലും വരുമോന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, അല്ല സത്യം ഞാൻ വരുമോന്നൊന്നും എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല. നിസു വിളിച്ചത് ഞാൻ ഓക്കെ, പറയാം. ഇപ്പൊ അല്ല രത്ന ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് കോൾ ഹിസ്റ്ററി ഞാനൊരു എടുത്തിട്ട് കാര്യം പറയാം. ഒന്ന് ഒരു ചോദിക്കട്ടെ പ്രശ്നമില്ല. നഹാസ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അല്ല ഇന്നിസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ വന്ന് 3000 വേർഷൻ നസ്രേം ബ്രദറെ, ഇത് ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൊള്ളണ്ടോർത്ത് മാത്രമല്ല കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നഹാസ് ഒരൊറ്റ കാര്യം യഥാർത്ഥ ബൈബിളിൽ എത്ര പറഞ്ഞോട്ടെ. പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? അല്ല ബ്രദറെ, സമയം യഥാർത്ഥ തരാം. ബൈബിളിൽ എത്ര നഹാസ് ഒറ്റ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? കാര്യം ഞാൻ നസ്രേം ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ പറഞ്ഞു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അനുസരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എടുക്കാന്ന് ബൈബിളിലെ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളുടെ നമ്മൾ എണ്ണം ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ല കൂട്ടാനോ നഹാസ്. എല്ലാ ദിവസവും കുറയ്ക്കാനോ റൂം ഇടണല്ലേ. നഹാസ് പറഞ്ഞു. വെളിപ്പാടിന്റെ 22-ാം ഒരു അധ്യായത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ അവസാനം നസ്രേം ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നസ്രേം ബ്രദറെ, ഈ സംസാരിക്കേണ്ടത് കൊള്ളേണ്ട അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാ. താഴെ വന്ന ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു. ഫഹദ്, സലീം, കണ്ടു. മറ്റേ CT ജുനൈദ്, ഇവനൊക്കെ എക്കോ ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാറില്ല. എല്ലാവരും ഉണ്ടായി. താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏതോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നഹാസ് ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവന്ന് പണി മേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ന്യൂക്ലിയറും സത്യപോയോ? ന്യൂക്ലിയർ അല്ലാതെ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി സംവദിക്കുന്ന ആരുണ്ട്? എത്ര പേരുണ്ട്? ഒന്ന് നഹാസ് പറഞ്ഞു. ഭായി, താങ്കളെ ഈ ഞാൻ റൂമിനകത്ത് പോരുണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ പോരുണ്ട് AK ബ്രദർ ഞാൻ വരാറില്ലേ നമ്മൾ നഹാസെ? ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. വരാറില്ലേ? ഒത്തിരി മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വരാറില്ല നഹാസെ. നഹാസ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഞാൻ ഞാൻ വരാറില്ല നഹാസ്. ഇന്നലെയും കൂടി താങ്കളെ ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാന്നേ. അപ്പൊ ഞാൻ വരാറില്ലേ നഹാസെ? ഞാൻ വരാറില്ലേ?
അതെ, ന്യൂക്ലിയർ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര സത്യ ബ്രദർ പേരുണ്ടെന്നാ വരാറുണ്ട്. ചോദിച്ചത്. നഹാസേ സത്യം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇല്ലല്ലോ. പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ, നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് നസ- 2021-22 അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ റൂം ഇടുമ്പോൾ ഹാരിസ് മദനിയോടും മുഹമ്മദ് ഈസയോടും ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നാസറൻ റൂമിനകത്ത് എത്ര കയറി ബൈബിൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് നാസറൻ അറിയാം, എത്ര ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഓഡിയൻസിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം. എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇഷ്ടം പോലെ അത് ഉണ്ടല്ലോ. ഓഡിയൻസിലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അറിയാം, നസറനോട് ഒരു ഓഡിയൻസിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ബൈബിളിലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. നഹാസേ നസറൻ യഹോവയ്ക്ക് വേറെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നഹാസേ നഹാസ് അതൊന്നും വെച്ചാണോ? ഇനിയിപ്പോ നഹാസേ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടായ്പ കാര്യമില്ല കാണിക്കല്ലേ, നഹാസെ. നീ രക്ഷപ്പെട്ട് പോലെ നഹാസേ. യഹോവയ്ക്ക് വേറെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ. നഹാസെ ഇനി മെഴുകാനല്ലാതെ ഒന്നും പക്ഷെ പറ്റത്തില്ല. നഹാസെ എനിക്ക് താങ്കൾ മറ്റേ ഈ ഡിബേറ്റിൽ നിന്ന് ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു അമർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കത് മാറി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ താങ്കളോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു അതെ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നഹാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ സമയം കളഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് ഡിബേറ്റാ. ഇത് മറ്റൊരു 100 ഡിബേറ്റ് നടത്തിയത് തുല്യമാണത്. നഹാസെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നസ്രേനെ തോൽപ്പിച്ച ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണേ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ നിസു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഖുറാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ബൈബിളുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഖുറാനേ ഉള്ളൂ. പാവം നിസു. അല്ലല്ല, ആ പറയുന്ന ശൈലി ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ പറഞ്ഞ അതേ ശൈലി correct ആണ്. ഖുറാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനി പറയൂല. എനിക്ക് നഹാസിനോട് ഒരു ചോദ്യം അല്ല, ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നഹാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറയും. ഒരൊറ്റ ചോദ്യം. ബൈബിളിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ബൈബിളിൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അതിൽ എത്ര പുസ്തകം ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണ്. ഇതല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. എന്നാലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അതല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. വേറെ പിന്നെ നഹാസിന് എത്ര പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് എന്തിനാ? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അവകാശവാദം ഉണ്ടല്ലോ. അതാ പറഞ്ഞേ. മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശവാദം ചോദ്യം ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടല്ലോ, വള്ളി വിടാതെ എല്ലാം അള്ളാഹു മറ്റേ ലൗഫൽ മൗഫീസ് 50,000 വർഷങ്ങൾക്കും സകലത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും 50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചേക്കണ ടാബ്ലറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇറക്കി കൊടുത്തേക്കണം കുത്തുകോമ ഒരു. പക്ഷേ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇട്ടാണെന്നാണ് ഫഹദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞേട്ടാ. നമ്പർ മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്, നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇട്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞേനെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുത്ത സാധനം, അതും ഈ ഒരൊറ്റ പുസ്തകമല്ലാതെ ഒരു സാധനമില്ല. ഇങ്ങനെ എന്തോരം ക്ലെയിമായിരുന്നു നാസെ, ഒക്കെ പോയില്ലിപ്പോ. കഴിഞ്ഞ അതിന് പറ. ബൈബിളില് എത്ര പുസ്തകമുണ്ട്? ന്യൂക്ലിയറിന്റെ ബൈബിള്, എക്യൂപ്പിന്റെ ബൈബിള്, നസറേന്റെ ബൈബിള്. നിങ്ങളല്ലേ മൂന്നൊരു സംസാരിക്കുന്ന പറ. എന്തിനാണ് നഹാസിനെ പറഞ്ഞിട്ട്? നഹാസിന് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നഹാസെ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നാലും നഹാസെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം നഹാസ ഇവിടെ ഉള്ളവര് ഞങ്ങള് ഇപ്പം ഈ റൂമിനകത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈബിളിനെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട്. നഹാസ വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ട്, വളരെ കൃത്യമായി ബൈബിളിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ട്. നഹാസ് ഇത്രയും നാൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എടുക്കാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും അംഗീകരിക്കുവോ? അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ വാദം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവോ? അല്ല, നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കോ? വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കോ? നമ്മുടെ വാദത്തില് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയൊന്നും അല്ലല്ലോ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഒരൊറ്റ ചോദ്യം. നിങ്ങൾ ഖുർആൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചത്? ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കാര്യമാണ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ബുക്കിന്റെ എണ്ണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഖുർആന്റെ ദൈവികമല്ലാത്തതുകൊണ്ട്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ വിശ്വാസമില്ല? ഖുർആനകത്ത് ദൈവികമായ ഒരു സാധനവും കാണാത്തത് കൊണ്ട്. ഖുർആനകത്ത് എന്ത് ദൈവികതയുള്ളേ? 66-5 വായിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്ത് ദൈവികതയാണ് ആ വാക്യത്തിലുള്ളത്? 65-ന്റെ 4 66-ന്റെ 1 എന്ത് ദൈവികത ബ്രദറെ? ബോണ്ട് ഉറങ്ങിയെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ 33-ന്റെ 50 പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ബോണ്ട്. അയ്യോ പേടിക്കുമല്ലോ. 33-ന്റെ 50 ബൈബിളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എടുത്തേ, 22-ാം അധ്യായം എടുത്തേ. ഇതനുസരിച്ച് 22 ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കാം. അതെന്താ പ്രശ്നം? 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് വായിക്കാം. 22-ൽ എന്തിനാ പോന്നേ? 22-ാം എനിക്കിത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ല, 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് മുൻപേ വരുന്നതാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായം. ആ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം താങ്കൾ അംഗീകരിക്കൂ? ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലെ വചനത്തിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും വല്ലതും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിലും വിശുദ്ധ നഗരത്തിലും അവനുള്ള അംശം
ഉം. ദൈവം നീക്കിക്കളയും. ആ അതിന് നീക്കി ആരും കളയും. നീക്കി കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞോ? ഉം. ഇതില് എന്നാ പ്രശ്നം എന്താ? നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ബൈബിളിൽ എത്ര പുസ്തകമുണ്ട്? എന്നാ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ നടക്കുന്ന ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നഹാസ് എന്താണ് ഈ ബൈബിളിനെ പറ്റി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്നും പറയാമോ? പറഞ്ഞില്ല ബ്രദർ, എന്താണ് ബൈബിള്? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് പറയാം. എന്തുവാണ് ബൈബിൾ ആദ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ. എണ്ണം പറ. പറയൂ എന്താണ് ബൈബിള്? ബൈബിൾ എന്തുവാണെന്ന് പറയൂ. ആദ്യം നിങ്ങൾ പറ, എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? അതാ പറയാൻ പോകുന്നത്. ബൈബിൾ എത്ര എന്താണ് പറയൂ. പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? ബൈബിൾ ബൈബിൾ എന്താണെന്ന് എന്തെന്ന് പറയൂ ആദ്യം. ബൈബിൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. പറയട്ടോ. എനിക്കറിയത്തില്ല. എടാ എനിക്ക് ബൈബിൾ നഹാസെ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത പിന്നെ വെളിപാട് ഞാൻ എന്തോ 1:8 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ആ 1:8 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വെളിപാട് 1:8. 1:8 ഞാൻ ആദ്യം അല്ല അത് ചോദിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 22 ഉള്ളത്. 1:8 അത് യേശു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 22. ദൈവമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യനല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ നഹാസേ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകല്ലേ. നഹാസേ നഹാസേ ബൈബിളിൽ എത്ര നഹാസേ ബുക്കുണ്ട്? നഹാസേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യലി യഹൂദന്മാർക്ക് പോലും അറിയാം എന്താണ് അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, എന്താണ് അവർ ദൈവശ്വാസിയുമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ബൈബിൾ. പഴയ നിയമത്തിലെ തനാക്കും പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളും എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കറിയാം. അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അതിനെന്നാ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന്? നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്തുവാ? നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും എന്താണ് അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ? നഹാസ് പറഞ്ഞ ഒന്ന്. എന്താണ് അപ്പോക്രിഫൽ അല്ല, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ? 73 പുസ്തകവും 66 നഹാസെ അതാ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കളോട്. എന്താണ് അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ? ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞേ? വെളിപ്പാടില് എന്റെ സഹോദര, അത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. വി ഹാവ് റെഡ് ഇറ്റ്. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ. ഈ അപ്പോക്രിഫ ഇനിയും എന്താണ് അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ? അതിലൂടെ നഹാസെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ഇനി ഞാനത് അടക്കം പറയാം. ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ഇപ്പം റോമൻ കത്തോലിക്കൻ സഹോദരന്മാരോ ഓർത്തഡോക്സ് സഹോദരന്മാരോ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഹോദരന്മാരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എവിടാണെന്ന് അറിയാമോ? ബൈബിളിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ, ബൈബിളിനകത്ത് എവിടാണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ? പുതിയ നിയമത്തിലാണോ പഴയ നിയമത്തിലാണോ? പുതിയ നിയമത്തിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നോ? ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നസറേനെ, നിങ്ങളുടെ അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എവിടാ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അത് ഒഴിവാക്കിയാലും കൂട്ടിച്ചേർത്താലും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോ നഹാസിന് അറിയത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൈവശ്വാസീയമായി ഗോഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയി ഗ്രന്ഥങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ട് എവിടെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഈ 73 പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറ സഹോദര. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കാണിച്ചു തരും പ്ലീസ്. കാണിച്ചതാ. യഹൂദന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. യഹൂദന്മാർ അതിനെ അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് പല വേർഡ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഉണ്ട്, നോളജ് ഉണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ യഹൂദന്മാർ തന്നെ അതിനെ ദൈവശ്വാസീയമായ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രശ്നം എന്തുവാണെന്ന് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫോർ റീഡിംഗ് എക്സാക്ട്ലി. ഞങ്ങള് അത് വായിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിനകത്ത് അത് ചേർത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു കാര്യം ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും നഹാസ് ഉന്നയിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണിക്കണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പോലെ ഖുറാന്റെ ആട് തിന്നത് പോലത്തെ പാകം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബൈബിളിനകത്ത്? അത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ റിമൂവ് നഹാസ് ഒന്ന് പറ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നഹാസിന്റെ പ്രശ്നം യേശുക്രിസ്തു ദൈവം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആദ്യം പുസ്തകത്തിനകത്തേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി കാണാൻ പറ്റും. വെളിപാട് 1:8 ഒന്ന് വായിച്ച ആ വചനം ഒന്ന് വായിച്ച നഹാസ് ഒന്ന് വായിക്കും പ്ലീസ്. എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നഹാസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുർത്തതാകത്തില്ലയോ? ഞാൻ ചോദിച്ചത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് നാസ്രം ബ്രദർ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകള് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പിന്നെ മുർത്തതായി? പുള്ളി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇത്രയും നേരം പുള്ളി അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നു തോറാത്തും ഇഞ്ചിലും തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിനെ മുസദ്ദിഖനാക്കിയിട്ടാണ് ഖുറാൻ ഇറക്കിയത്. പുള്ളി അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പുള്ളി പറയുന്നത് തിരുത്തപ്പെട്ടു. ഇപ്പം മുഴുവൻ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ അതല്ലായിരുന്നോ?
പുള്ളി ഓക്കെ, വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തി ഒരു മുർത്തതായി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ നഹാസ് ബ്രദറെ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. നഹാസെ, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ വലിയ വാദമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വലിയ വാദമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി, ഇതിനെപ്പറ്റി എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തി, അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് പഠിച്ച് അത് എന്തുകൊണ്ട് റോമൻ കാത്തലിക് സഭ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, ഇതിനെപ്പറ്റി എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? ഞങ്ങൾക്കിതൊരു പ്രശ്നമല്ലെന്നേ. ഞങ്ങൾ എന്തുവാ പറഞ്ഞത്? താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഈ ദൈവവചനത്തിൽ ഗോഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റം വരുത്താൻ അനുവാദമില്ല. അത് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നെന്ന്. നാസെ, തലകുത്തി നിന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാദം തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ഖുറാൻ 37-38 ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഖുറാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അറബി സഹോദരൻ തന്നെ വായിച്ച് 2 ഖുറാനിൽ നിന്ന് 3 ആയത്തുകൾ വായിച്ചിട്ട് 3ന്റെ അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ അംഗീകരിച്ചതാണ്. പിന്നെ അല്ല, ഒരു കിടന്ന് കാര്യം കൂടെ മെഴുകാനല്ലാതെ ഞാനിത് വേറെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വഴിയൊന്നുമില്ല. പറയാൻ നാസ്ലിം ബ്രദർ, അതായത് ഇവര് തന്നെ ഒരു സൂപ്പർലേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചതാണ് ഇവർക്ക് പറ്റിപ്പോയത്. ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു. ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്. കാത്തിലു കുത്തിലോ ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറയാം. അതങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓവറോൾ റീഡിങ്ങിൽ. അങ്ങനെ അതല്ലല്ലോ. ഒരാളെ കൊന്നതാണോ യുദ്ധം? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്ന എല്ലാവരും മരിച്ചോളണമെന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ. അതൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് നഹാസെ, അത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളൊരു മുനാഫിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മുർത്തതായിട്ടില്ല. മുനാഫിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കപട വിശ്വാസിയാണ് താങ്കൾ. കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം, ആ വാക്ക് കഠിനമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾ പുറമേ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിമാണെന്ന് നടക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ്, താങ്കളുടെ പോരാളി ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ അയാളുടെ പേര്, കൂട്ടുകാരൻ, അയാളെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എല്ലാ മുസ്ലിമുകളുടെ മുന്നിൽ. നിസു 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 നിസുവിനെ ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് എന്തോ നടക്കുന്നു. ചെയ്യാൻ നടക്കുവാന്ന നബീല് പറഞ്ഞു. ഇസ്ലാമിനെ എന്തോ ചെയ്യാൻ അതെ നടക്കുക. അതെ. അപ്പൊ ഇവര് ആക്കാൻ മുനാഫിക്കായിട്ട്, അപ്പൊ നഹാസ് മുനാഫിക്കായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. മുനാഫിക്കായിട്ട് അഭിനയിക്കല്ല, വിശ്വാസിയാണെന്ന് അഭിനയിച്ച് കപടനായിട്ട് നടക്കുന്നു. അതാണ് മുനാഫിക്ക്. മുർത്തതായിട്ടില്ല. മുർത്തതാണ് ഇത് പോകണമല്ലോ. പോയി കഴിഞ്ഞ പച്ചക്ക് തിന്നും. നിസു ഒക്കെ നഹാസിനെ പിടിച്ച് വേവിക്കാതെ പിടിച്ച് തിന്നും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, മുജാഹിദ് ഐ ആം താഴെ ലീവിങ്. ഇരുന്നിട്ട് തെറി വിളിക്കാൻ ബൈബിളിൽ തുടങ്ങി. പറയുന്നത് പോലെയാണല്ലോ, നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുഴുങ്ങി തിന്നുന്നത് പോലെ. നഹാസെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നഹാസെ. ഈ AK ബ്രദറെ, ഞാൻ ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഞാൻ ഗുഡ് നൈറ്റ്. അതെ, അല്ല, ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാ. നമുക്ക് ആ പണ്ടൊരു ബ്രോ, നാളെ എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആവുന്നത്? നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നഹാസ് വേണ്ട, മറ്റേ പുള്ളി മതി. ഇന്ത്യൻ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഒരു ആരാണ് ആ പുള്ളി? രണ്ട് ആനാന്ന് മണിയോട്. പറഞ്ഞ ബ്രദർ. ആ ആനാന്ന് ആ പറഞ്ഞ പുള്ളി പുള്ളിയോട് ഒരാളുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക്, യാന. നഹാസ് ഭായ്, പുള്ളിയോട് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഖുറാന്റെ വേരിയൻസ് ഇൻ ദ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കഷൻ നമുക്കൊന്ന് നടത്തിയാലോ? പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്ക് ഇന്നത്തോടെ മതിയായി ബ്രോ. അല്ലല്ല, അങ്ങനല്ല, ഇത് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും. പുള്ളിക്ക് 5 മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 5 മിനിറ്റ്സ് അല്ല എടുക്കത്തുള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരൻ തോറ്റ് പിന്മാറിയത്, നമ്മൾ ഇനി ശല്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോ മാക്കാൻ അങ്ങനെ നടക്കല്ലേ പറയില്ലേ. പ്ലീസ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പടന്മാർക്ക് എനിക്കോട് മാത്രമാണ് അതെ, നഹാസിന്റെ ജിഹാദ്. നസ്രേന്റെ മുമ്പില് നഹാസിന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചൊന്നും ഞാനൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്യട്ടെ. നഹാസ് ബ്രദറെ, അദ്ദേഹം അവിശ്വാസിയാവാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ക സാധ്യതയുണ്ട്. പുള്ളി ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തതാണ് കറുത്ത ആൾക്കാരെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന വിഷയം. അദ്ദേഹം ഹദീസ് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അത് കേട്ടിട്ട് പുള്ളി വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. നഹാസെ. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒറിജിനൽ അച്ഛാ, പുള്ളി അറബിക്കും ആഫ്രിക്കൻ വംശജനാണോ എന്ത് നാസെ? Is he from Africa? Is he black? അല്ലല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയ മൊത്തം ആ, പോയേനെ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓ, കാരണം ഞാൻ കുറെ സൊമാലിയൻ അല്ല ആഫ്രിക്കൻ ബ്രോ, മുസ്ലിംസിനോടും നസറേ, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറബി അറിയാവുന്നവരോട്. നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലല്ലേ? ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എന്താണ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസുകൾ കാണാറുണ്ട്, ഈ കാണണം, റേസിസത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള. നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നബി അസ്ലിയുടെ വീഡിയോ കാണാറുണ്ടോ? പറയട്ടെ നബി നസറേ, അസ്ലിയുടെ അത് വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ. അവിടെയുള്ള
നല്ല അവിടെ ഒന്നാന്തരം വീഡിയോസ് ആണ് നബി അസ്ലി ഇറക്കുന്നത്. അവിടെ പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് വരികയാന്ന് ടോപ്പിക്ക്, എന്തൊക്കെയായി ഈ തള്ളുന്നേ. സമൂഹത്തിൽ എന്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് നഹാസെ മാറ്റി കണ്ടോ, ഇപ്പൊ തള്ളുന്ന കണ്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ്, ഞാനൊരു മിനിമം ഒരു 3 വീഡിയോസ് എങ്കിലും ഞാനിപ്പോ ഇട്ടുതരാം. ഇവിടെ മലയാളികൾ തന്നെ സുഡാപ്പികളെ കൊണ്ടുകൂടെ സഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ്